एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालक सन स्वर्गे जथेदार हरदयाल सिंह साबका सरपंच जी। जथेदार हरदयाल सिंह जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वरती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी सरदार हरदयाल सिंह जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 13 मई दिन वीरवार पिंड गोविंदपुरा जवाहरवाला बाहरले गुरुद्वारे विखे पाए गए, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन की हाजरी लगवाई ਅਤੇ आईयां होईयां संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। जथेदार हरदयाल सिंह जी अपने पिछे अपने परिवार विच करनैल कौर धर्मपत्नी, सरदार जगदेव सिंह सरदारनी हरवीर कौर पुੱਤਰ ਨੂੰ, गुरकरण सिंह गुरनूर सिंह पोतरे, जसपाल कौर जगदेव सिंह, परमजीत कौर बलविंदर सिंह, करमजीत कौर लक्ष्मण सिंह धी ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ परिवार ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ परिवार ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
संगतां नूं जो भी संगत गुरु दरबार को पहुंच रही है, सो सेवादारां नूं बेनती है भाई आउंदियां सारी जल पानी छका के संगत दरबार दे जावे। उस तो बाद की गुरबाणी दे हरि रस कीर्तन राम के संकलन करने में आओ। सारिया संगतां नूं बेनती है भाई शासन दे विच रह के नाले सतगुरां दी संगत करदी आ, नाले समय का ख्याल रखना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। सतनाम नाम ना जाने मेरा, राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर। राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर। बारी आपो अपनी कोई ना बंदती, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसकी जी प्राण है क्यों सहे मनो विसारी है। अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। राणा राव ना को रहे, राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर। बड़ी कोई ना बंदती, रहन ना पावे जी सुर नर देवा, सुर नर देवा। रहन ना पावे जी सुर नर देवा, सुर नर देवा। फकीर पार
पाई आपो अपनी कोई न बंदर धीर जिहा चिरी लिखिया तेहा करवाए उस तो प्रांत का जिद में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपे लाए ध्याना दे मुख वाकों के अनुसार कथा कीर्तन होने ना सो प्यारे सतगुरां दा हुक्म है। उस वेले सतगुरां ने अपने उस समय को देखते होया सतगुर भाणे अपने वह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग से सो मैं मूल न पाया। मारे गुरु अमरदास पातशाह तीजे पातशाह कहने लगे भाई अपने परिवार को कहते असीं इस संसार दे विचों जाना है। प्यारे इस संसार ते जो भी आया उन्हें एक दिन जाना अवश्य होता है। मारे कहते मरण लखाए मंडल में आए जो भी इत्थे आता है ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਰਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ ਜੈ ਬਾਲੂ ਘਰਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਮਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਕੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਲਿਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ 100 ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਮੌਤ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜੇ ਆਪਸੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ, ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ। ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਗੁਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੇ Oh,
इस करके महाराज कहते भाई इतने का थोड़ी जी यात्रा से जाना हो भी बड़ा जतन करता मैनू आ चीज चाहिए मैनू आ चीज चाहिए जो इस योग तो प्रलोक के रास्ते में जाना है उथे प्यारा की तेरे नाल भज दौड़ लगी हुई आ मैं पदार्थ इकट्ठे कर लवा मेरा घर सोहना बन जाए मेरे को गड्डी सोहनी आ जाए पर प्यारिया पता नहीं कदों उस वाहिगुरू ने ये शरीर के विच जिहड़ी आत्मा बोल रही है कदों इहनूं सुनेहा दे के बुला लेना आखो सतनाम श्री वाहिगुरू इहदा बड़ा जतन करता है ये सोचता है पिछले साल चाह किया कि आ कर देना है प्यारे सतगुरां दी बाणी आपां पहला वचन किया ना सतगुरां ने जो बाणी आ मौत के सब तो मत बाणी उच्चारण की है बड़ा सन उदाहरणों के समझाया है गुरु नौवें पातशाह महाराज ने अपनी वाणी समझाउणा कीता सिन सिन औद विभाग है टूटा घट जा पांदी हर गुण काहे ना गावे भूल करोगे अन्ना झूठा लालच लगता नहीं मरण पछाना महाराज कहते अन हूं कुछ बिगड़ियो ना जी जो प्रभु गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावै नौवें पातशाह महाराज ने साडे घरां दे विच जो आम पानी वाला घड़ा असीं पिछले समय च वरते प्यारा जिहा लकड़ौणक युग है घरां दे विच प्यारो गुरु नौवें पातशाह ने अपनी बाणी च ओहदा प्रमाण दे के देव नूं समझाया है भाई तूं इत्थे अजकल दा समां किसी ने पूरा घड़ा लेता शाम भगता प्यारो इस सवेरे जरा गल है ठंडा प्राप्त होगा पर जब शरीर रूपी ढाई जो स्वास्थ्य रूपी भोगा चलिया ये मुड़के पैणियां नहीं आपको सतनाम सारे आपको अपनी रचना पवित्र कराया करो जी जिवें टुकड़े करेगा पानी
कहते सिन सिन औद विभात है फूटा घट जो पानी हर गुण काहे न गावई मूर्ख अज्ञाना झूठा लालच लग के नहीं मन पछाना मन कहते अज भी बिगड़ो नहीं जे प्रभ गुण गावे कह नानक के भजन ते नहीं करता है एक गड्डी नूं फड़दा है प्यारों नूं फड़ के ऊपर सिट दिंदा है प्यारो अपने पंजां च फसा के ले गया प्यारो एक मिनट च पहला विसर गया कहदा बजे वास्ते घट समय ने एक न मन्नी फड़ फड़ के घरेत समय कसकारी करनी किथे इस दे वेग गया टप बन्ने बन्नी और संभाल इस समय नूं कर सफल हटंदा जानदा रे ये फैट नूं जानदा रे लंघ गया ना होके आउंदा रे आपको सतनाम श्री वाहिगुरु प्यारे जी जिंदगिया ये सुपने वांग बंद जाने आ सपना बन जाना है सुपना शुरू होया अख बंद होने तो पर प्यारे जिहड़ा जिंदगी दा सुपना है ये शुरू होया अख खुलण तो इन्हें प्यारे टुटना कदों आ जदों अख बंद होगी आपको सतनाम श्री वाहिगुरु है ये तो सुपने की न्याई आ इतना प्यारो जिहड़ा जग है सुपने की न्याई है जिहड़ा समा लंघिया है आप कह रहे हैं तो कल परसों दी गल्लां ने सुपने वांगू लंघिया इस तरह प्यारो जिहड़ा ये जीवन है ये नहीं भी प्यारे जो अख बंद हो गई ये भी ऐ लगना वो मना ये तो जिंदगी सुपने सी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु इस करके प्यारे आप जतन कर संत बाबा हरदेव सिंह लूहे वाले जिन्हां दे प्यारो साडे नगर दे 17 साल लगातार दीवान लगे दास ने उन्हां दे वचनां ने संगत कीती हुण भी प्यारो चल रही है जिहड़ी संगत है वो शरीर दी नहीं संगत वचनां दी हुंदी आ को सतनाम श्री वाहिगुरु ओ वचन करदे हुए सम ऐना सोहना शरीर दिता ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਚੜਾ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰੋ ਦਰਿਆ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨ ਨਾ ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਰਪਣ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਲਾਇ ਸਰੀਰ ਸੁਣਿਓ सच वाणी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु ओ प्यारिया तेनों ये जेड़े इन्ने अमोलक रत्ना वर्गे नेत्र ये जीभा दित्ती दंद दिते ना ये जेड़ा मनुखा जन्म मिलिया है प्यारे सतगुरां दी संगत करन वास्ते मिलिया भावें करोड़ रुपए का तुक्का होवे ओ आके आपां नूं जे दरबार च आ जाए ना उन्होंने बैठने नहीं देवांगे आखो सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरां दी संगत करन दा जे अधिकार है केवल ते केवल मनुख नूं आखो सतनाम श्री वाहिगुरु फिर सतगुर पातशाह दी गुरबाणी कहंदे कबीर साहब समझाउंदे ना कहंदे चार पाप दोए सिंह
गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। वो कहते तो हुण जे नाम नहीं जपदा। कहते एक सेठ सी ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਰਹਿਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋਚਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, बड़ा गाहकां दी भीड़ रहिंदी आ। कबीर साहब दे हट ते गए, कहंदे सेठ जी इस समय ने लंघ जाना। प्यारो मोबाइल पढ़ सकदा, घड़ी रुक सकदी आ, जिहड़ा समा है वो 1 सेकंड वास्ते रुकदा नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। करो 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 चलो। फिर धर्म करवाउण दा समां भी जवानियां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर प्यारो एदी अज दशा की है। खाना पीना हसना सौना बिसर गया है महला। खसम वसाल कुलाड़ी कीनी धिग जीवन नहीं रहना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये तां प्यारो एक दिन इच गिणवण के सवास पाए ना, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਨ ਰੂਪੀ ਘੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬੜੇ ਬਣ ਜੀਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਚੰਭਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਅਚੰਭਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ अचंबा मैं ये देखिया। कहने बन जनहार वाहरा कौडी बदले जाए। कहते भाई अचंबा ये देखिया। कहने जेड़ा बेचण वाला खरीदण वाला सी वो कहने लगा प्रेमिया प्यारिया मेरे को इन्ना धन नहीं मैं तेरा हीरा खरीद सका। कहते पर जेड़ा बेचण वाला सी वो कहना मैनूं बहुते धन की लोड़ नहीं, 4 कोटी दे दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अज पैरों साडी दशा सारियां दी आही बनी हुई है। बेचदा परे हीरे
ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਕਾਲਾਂ ਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਦੀਵੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਜਗ ਤੋ ਜਲੰਧਰ ਰਖੂ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ Hare
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਮੌਜ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਾਏ। I'm
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਆਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਰਾਜ ਵਾਜਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵਾਜਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਵਾਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲਾ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਸੇ ਅਰਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅਰਥੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਨਾਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕੱਪੜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੱਪੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਲਵਰ ਪੰਖ ਰਸੇਰਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਕਾ ਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਕ ਉਸੇ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਥੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਕਾਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸਮ ਰਾਜਪੁਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ 3.5 ਹੱਥ ਤੇਰੀ ਸੀ। 3.5 ਹੱਥ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰੀਜੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ ਸਵਾਉ। ਸਮਾਂ 12:30 ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਵਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਨਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੁਤਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਧ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੋ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ।
परिवार वाले भाई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों नगर पंचायत वालों सारिया संगतां दा जिगरा करके धन्नवाद किया जाता है। कोटन कोटाल धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का। सो सतगुरां दे चरणां विच अरदास यही करनी है। संबल साहा लिखिया मेरे दर पावो तेल देहो सजन असीसड़िया जब होवे साहिब सुमेल। सतगुरु जी कृपा करन विछड़ी जीव आत्मा अपने चरणों के विच निवास बख्शण। पिछों परिवार में साथ संबंधियों भारा मन के गल सतगुरु जी बख्शिश करन। आओ ये संसार के प्यारे जगत मुसाफिर खाना प्रथम भगत सिमर के गुरु नानक लेके आए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा होए सुहाए अर्जन हरिगोविंद सिमरो श्री हरिराए साधु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सुहाए दसहा पातशाह जी आत्म सजो धाम धाम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पाठ हरिशंद आदि का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी संतान प्यार
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਕੀ ਧਿਆਵੇ ਕਿਤੇ ਆਵਨ ਦਾ ਸਬਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤਨ ਸਾਰੀ ਸਾਈ ਤਨ ਚਰਿਆ ਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈ ਅੰਤ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਰਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਸਦਾ ਰਹਿਤਾ ਮੁਰੀਤਾ ਮੁਸੰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਦਾਨਾ ਸੁਦਾ ਨਾਮ ਦਾ श्री अमृतसर साहिब जी के दर्श इशनान चौकिया झंडे बुके जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी की गुरवाले बोलो जी सतगुरु जी अपने सिखना का मन नीवा मत ऊंचे मत पत के रखे हे अकाल पुरख जी आप अपने पंथ ने सदा संभाल उतार के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब और गुरुद्वारे आपकी विद्या ने पंथ खालसा जी को छुड़ा गया है खुले अरिष्टकार सेवा संभालना आप अपने प्यारे पंथ खालसा की कोशिश करने सतगुरु निमाणिया निमान निताणिया नितान नेवलिया दी भागुरन से पातशाह जी इस वक्त आपकी दुकान चरणा कमला पास दास बेनती है आपकी अदर प्रमाण है जो आया सो चल से सब पूरी आई वाली है देखो पातशाह आपकी मत करने प्रीत कुमार गुरमुख प्यारे स्वर्गवासी सरदार हरदयाल सिंह जी कहल साहब का सरपंच को सतगुरु जी अपने खजाने में जितनी स्वास्थ्य की पूंजी बख्शी से स्वास्थ्य की पूंजी भोगदे पिछले दिने अकाल चलाना करके संत सतगुरु बिछोना की पिछली जीवात्मा के भले वास्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੰਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਉਚਾਰਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ परिवार को सेवा करदे करो होइया भुलां चुकां दी क्षमा बख्शनी आगे तो समर्थ बख्शनी पढ़ी सुनी गुरबाणी परिवार दी कीती सेवा दा महत्व दिते नाम दा महत्व विछड़ी जीवात्मा नूं गुरमतਿ अनुसार सहाय करवाना चलना करना पास निवास बख्शना पिछों घर परिवार नूं भाना दे बल बख्शने परिवार दे लई साथ संबंधियां लई नगर दे लई आउण वाला समां सुखा भरिया बतीत करवाना घर आई संगत दी हाजरी प्रदान करनी बिल्कुल पिटाना प्रदान करनी परिवार वालों आप ही वाला सब बताए गए अंगीकार करने परिवार में लोड़ पैन ते लोग कुछ पढ़ते कर रहे हैं हर नाम पते बख्शी परिवार वालों आप ही बख्शी दाता विचों अमृतमय कड़ा प्रसाद देगा हाजर आप ही भोगदा वो लग्या भोग प्रसाद संगत विच वरताउण दी आज्ञा बख्शिश करनी सतगुरु जी परिवार ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਨ ਧਨ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਦਰਾਈ ਸੰਤ ਅਲਾਹੀ ਪ੍ਰਗਾਈ ਉਤਨਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰੇ ਸਵਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ हरे मन राम से कर प्रीत सर्वन गोविंद भूषण गाओ रसना गीत हरे मन राम से कर प्रीत सर्वन गोविंद भूषण गाओ रसना गीत
ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਵੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਗੀਤ ਆਦਿ ਕਾਲ ਫਲ ਕੋਇ ਦਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਵੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੱਗ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।